السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، سینیٹر عرفان صدیقی شامل، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین بھی کمیٹی کا حصہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حزب اختلاف سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل۔ امید ہے ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوش کو سراہتا ہوں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ سردار ایاز صادق کا کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کے اقدام خوش آئیں۔ دونوں کمیٹیوں کو کل ملاقات کی دعوت دے دی۔ بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی چیئرمین تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اسپیکر سے کردار ادا کرنے کی استدعا کی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ سید محسن نقوی کی وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر جامع بریفنگ۔ آرمی چیف کا فتنہ الخوارج کے خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ شہداء پاکستان کا فخر ہیں، قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان قومی حقیقی ہیرو۔ جوانوں کی ثابت قدمی کو سراہا۔ پائیدار امن و استحکام یقینی بنائیں گے۔ ریاست مخالف کارروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر۔ جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا۔ کور کمانڈر پشاور، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مکین میں سیکیورٹی فورسز نے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنایا تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تربیت یافتہ افراد نے منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے۔ مجرموں کی سزاؤں کے لیے فوری فیصلوں کی ضرورت تھی۔ نواز شریف کی حکومت سازش کے ذریعے ختم کی گئی۔ 2018 میں RTS سسٹم بٹھا کر بانی PTI کو اقتدار دلوایا گیا۔ PTI دور میں کرپشن عروج پر پہنچی۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا آج امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ سیاسی مذاکرات کے قائل ہیں، سیاسی دہشت گردی برداشت نہیں۔ 9 مئی ناقابل معافی جرم، ماسٹر مائنڈ کو بھی ضرور سزا ہوگی۔ سیاست کی آڑ میں ریاست پر حملے کیے گئے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا۔ حکومت کی کاوشوں سے معیشت بہتری کی جانب گامزن، مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی PTI کے پرتشدد احتجاج میں شہید ہونے والے پنجاب رینجرز کے لانس نائک محمد تنویر کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید کے بلندی درجات کی دعا۔ واقعے کے ذمہ دار شرپسند عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، ہر صورت کیفر کردار تک پہنچائیں گے، احسن اقبال۔ بانی PTI نے ملکی سلامتی کے اداروں پر حملے کیے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی سزا تک انصاف نامکمل ہے۔ دفاع اور معیشت کے دشمن بانی PTI کے ساتھ ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، مزید 32 فلسطینی شہید، 54 زخمی۔ کمال ادوان اور آلودہ اسپتالوں پر شیلنگ، رہائشیوں کو علاقے سے نکل جانے کا الٹیمیٹم۔ یمن میں حوثی گروپ کے ٹھکانوں پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے۔
शाम में दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मनपिच का कंट्रोल हासिल करने के लिए मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें। तहरीर शाम के रहनुमा अहमद अल शरा के मुसल्लह ग्रुपों के नुमाइंदों से मुलाकातें। मुसल्लह धड़ों को नई फौज में जम कर दिया जाएगा, अहमद अल शरा। मकबूजा कश्मीर में तलाशी की कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। भारतीय फौज के बारामूला और बांजीपुरा में छापे, 3 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। झूठे मुकदमे में 2 नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद। भारतीय सफाकाना पॉलिसियों से खित्ते का अमन दाव पर, हुर्रियत क़यादत का अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। भारत में हिंदुत्व, जनूनियत, दीगर मजहबी अकाइयों के लिए शदीद खतरा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में सदियों पुरानी तारीखी मस्जिद हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। शिद्दत पसंद मस्जिद को शहीद करने के दर पर, हिफाजत पर मामूर मुसलमानों पर तशद्दुद, 4 नमाजी शहीद। मस्जिद पर कब्जे की कोशिश मोदी हुकूमत का सियासी एजेंडा है, हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब ने वनडे करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम 52 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। Struck into the crowd. Straight down the ground goes Chris Lynn, but he hasn't hit it well enough. And a wonderful catch. बिग बैश क्रिकेट लीग, ब्रिस्बेन हीट के एडलेड स्ट्राइकर्स को 3 विकेटों से शिकस्त। नेथन मैक्सवेने के नाकाबिले शिकस्त 78 रन। मैच पे टीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Rodgers is onside, Duran is waiting. 16th minute. Rodgers, it's 2. 25 minutes to go. इंग्लिश प्रीमियर लीग, आस्टन विला की मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त। आर्सेनल की क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 1 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी। EPL के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। There's Jesus. Oh my goodness. और ATP नेक्स्ट जेन टेनिस टूर्नामेंट फाइनल अमेरिका के लर्नर टाइन और ब्राजील के जोआओ फिनेस्का के दरमियान खेला जाएगा। अमेरिका के लर्नर टाइन के हमवतन एलेक्स मिचेल्सन को शिकस्त। ब्राजील के जोआओ फिनेस्का की फ्रांस के ल्यूकिस वैन एशे के खिलाफ कामयाबी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कप पेस्ट्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफिन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफिन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफिन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार, राना सनाउल्लाह,
سینیٹر عرفان صدیقی شامل ہیں۔ راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ گزشتہ رات چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی استدعا کی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز مانتے ہوئے حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی کاوش کو سراہتا ہوں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے ارکان کو کل اپنے چیمبر میں ملاقات کی دعوت دی ہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے کمیٹی تشکیل دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کا اقدام خوش آئند ہے۔ نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی۔ اسپیکر آفس کے دروازے ہمیشہ اراکین کے لیے کھلے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر جامع بریفنگ دی گئی۔ سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کے عزم اور قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہدائے پاکستان کا فخر ہیں اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان قوم کے حقیقی ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشنز جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور ملک میں دیر پا امن و استحکام یقینی بنانے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک انجام تک پہنچائے گی۔ ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں فتنہ الخوارج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ شہداء میں شامل جمرود کے رہائشی سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد شہید کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور مائدین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR نے کہا ہے کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ہمارے عزم اور حوصلے کو دوام بخشتی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 16 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کی بلندی درجات کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے فتنہ الخوارج کے 8 دہشت گردوں کو جان بازی کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کے حملے میں 16 بہادر جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گرد ملک و قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے ساتھ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تربیت یافتہ افراد نے منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں کرپشن عروج پر تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس اوان اپنی رپورٹ میں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ 9 مئی کو منصوبہ بندی کے تحت حساس تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ حملوں میں ملوث افراد تربیت یافتہ تھے۔ وہ جو چارج کراؤڈ تھا وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھا، باقاعدہ ان کو ہدایات دی گئی ہوئی تھی۔ 25 لوگوں کو جن کو سزائیں آئی ہیں، ان کے چہرے، ان کی آوازیں ساری جو ہے ریکارڈ پہ ہیں۔ اس شخص کا کیا ماضی ہے، دفاعی افواج کو جو ہے ٹارگٹ کر رہا ہے 9 مئی اور اس کے بعد 26 نومبر جو ہے، یہ ماضی میں کیا تھا۔ اس کے اہل خانہ، اس کے ارد گرد لوگ، ان کے اہل خانہ کے آگے جو لوگ، وہ سارے کے سارے کرپشن میں انوالو رہے۔ یہ شخص جو ہے بے ایمان ہے، یہ شخص جو ہے چور ہے
اور بار بار جو ہے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار سے محروم ہونے پر ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا. آج امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. اور جو امریکہ کی طرف دیکھتا ہے ایک دن امریکہ کو گالی دیتا ہے, دوسری تو ان کے پیر پکڑ لیتا ہے. لمحوں میں جس کا سٹینڈ بدل جائے وہ کیا قومی لیڈر ہو سکتا ہے؟ پاکستان ایک ساورن سٹیٹ ہے, کہ خود مختار ملک ہے جو اپنی حفاظت اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنا جانتا ہے. خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے اقتدار کے لیے ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. انیس اوان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس ناقابل معافی جرم کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہوگی. لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. تفصیل طاہر جعفری سے. لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے این 127 میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے کیے, ملک کے دفاع اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور شہداء کی یادگاروں کی بےحرمتی کی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ہم بات چیت کرنا جانتے بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں, مگر جہاں سیاسی دہشت گردی ہوگی, جہاں پہ سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے ہوں گے. آج ملک سے باہر بیٹھے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو لابیاں انہوں نے ہائر کی ہیں پیسے دے کے, وہ ملک کے خلاف جو ٹرینڈ چلاتے ہیں, جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے. سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی. اور جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی, کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے, جبکہ روپیہ مستحکم اور سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہمیشہ ملک میں ترقی ہوئی. مسلم لیگ نون کی حکومت میں میاں نواز شریف کی اس پارٹی نے مہنگائی بھی کم کی ہے, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے. آج دوست ممالک پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس موقع پر وفاقی وزیر نے حلقہ این 127 اور پی پی 163 میں واٹر سپلائی, سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور سیوریج اپ گریڈیشن سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا. تقریب میں چودھری اشفاق احمد, چودھری محمد اسلم, سعدیہ ملک اور دیگر شرکاء بھی موجود تھے. وفاقی وزیر اطلاعات نے جنرل اسپتال میں گاڑی حادثہ میں زخمی ہونے والے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسر رانا وقاص کی عیادت بھی کی. انہوں نے رانا وقاص کی جلد صحتیابی کی دعا کی اور حادثے کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی. اس موقع پر رانا عبدالستار, رانا وقار, رانا ندیم, احسان بھٹی اور فیصل بھٹی بھی موجود تھے. طاہر جعفری, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پارا چنار میں مشکلات کے شکار عوام کے لیے ادویات اور ضروری سامان سمیت 41 ضروری آئٹمز کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے مزید 5 ٹرکوں کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کا حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پارا چنار کی بزرگ مریض خاتون کو فوری آپریشن کے لیے پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے. عوام کی ضرورت کے مطابق موبائل ہیلتھ یونٹ بھی بھیجا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف نے مجھے خصوصی طور پر پارا چنار کے لوگوں کی مدد کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ریکارڈ ترقیاتی اقدامات کیے ہیں. عوامی فلاح کے منصوبوں کی تفصیل بتا رہی ہیں شمائلہ شبیر اپنی رپورٹ میں. عوامی قیادت اپنی تمام تر توانائیاں عوامی خدمت اور فلاح پر صرف کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی قیادت سنبھالی تو صوبے بھر میں ترقیاتی و فلاحی کاموں کا آغاز کیا. عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانا ان منصوبوں کا اہم پہلو ہے. معاشرے کے پسماندہ طبقے کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت آسان شرائط پر چھت فراہم کی جا رہی ہے. دھیرانی پروگرام کے تحت ضرورت مند بچیوں کی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے. پنجاب بھر میں زیرو ویسٹ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ستھرا پنجاب مہم کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ صوبے کا ہر علاقہ, محلہ اور گلی چمکے. فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے مانیٹرنگ کے مربوط نظام اور اسموک کے خاتمے کے لیے اقدامات بھی قابل تعریف ہیں. ہمارے پنجاب کی ترقی اور مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے وہ ملک و معیشت کی ترقی اور ان گنت منصوبے اس وقت عوام کی مدد کی طرف گامزن ہے. زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی فلاح کے لیے کسان کارڈ کا اجرا, لائف سٹاک کی ترقی کے لیے اقدامات اور شہر کی خوبصورتی کے لیے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کے لیے فنڈز کا اجرا بھی ان ترقیاتی منصوبوں کا حصہ ہیں. خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے مریم کی دستک پروگرام, امن و امان کو یقینی بنانے کے اقدامات اور تعلیم کے فروغ کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے پروگرامز بھی وزیر اعلیٰ کی عوام دوستی کا مظہر ہیں. مختلف شعبوں میں شروع کیے گئے ان اقدامات سے صوبے میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد مستفید ہو رہے ہیں. شمائلہ شبیر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور.
SIFC کے تعاون سے نان ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں اہم پیشرفت۔ نان ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نان ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں 17.6% اضافے کے ساتھ $4.2 ارب سے بڑھ کر $4.73 ارب تک پہنچ گئیں۔ SIFC کی معاونت سے ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں بہتری اضافے کی بنیادی وجہ قرار دی گئی ہے۔ رواں مالی سال میں برآمدات میں مثبت رجحان بین الاقوامی منڈیوں میں اعتماد کی بحالی کی علامت ہے۔ انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں 31%، جبکہ سیمنٹ کی برآمدات میں 12% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انجینئرنگ کے شعبے میں صنعتی مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، آٹو پارٹس اور ربڑ کے ٹائروں کی برآمدات میں نمایاں بہتری ہوئی۔ زیورات اور پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں 100% سے لے کر 530% تک غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ناظرین، پاک فوج اور FC کی مشترکہ کاوشوں سے بلوچستان میں زراعت، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ پاک فوج اور FC نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں کیمپ اسکول قائم کر کے تعلیم تک رسائی کو ممکن بنایا ہے۔ پنجگور، مگولی، مشکے اور دائرہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کی مرمت اور اپ گریڈیشن کی گئی ہے۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کمپیوٹر اور بایولوجی لیب سمیت جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ طلباء کو مفت کتابیں، اسٹیشنری اور سردیوں کے کپڑے بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ پاک فوج اور FC نے تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ کھیل اور تقریری مقابلے جیسی ہم نصابی سرگرمیاں بھی منظم کی ہیں۔ پڑھا لکھا بلوچستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد میں PTI کے احتجاج میں شہید ہونے والے پنجاب رینجرز کے لانس نائک محمد تنویر کے اہل خانہ سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی اور شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے لانس نائک محمد تنویر کے والدین سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ شہید نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی ذمہ دار شرپسند عناصر کسی رحم کے حقدار نہیں، انہیں ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے اب گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے پاسپورٹ آفس، عوامی مرکز اور نادرہ سینٹر ڈیفنس کے اچانک دورے اور شہریوں سے گفتگو کا احوال حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے عوامی مرکز، پاسپورٹ آفس اور ڈیفنس کے نادرہ سینٹرز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے ہوئے شہریوں سے ملاقات کی اور محسن نقوی نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈز بنوانے کے عمل کے بارے میں استفسار کیا۔ شہریوں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کا نظام قابل اطمینان اور تسلی بخش ہے۔ نیا پاسپورٹ بنوانے اور تجدید کے کام میں کوئی مشکل پیش آئی، نہ ہی انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ ان کی کاؤنٹر سروس بھی بہت اچھی ہے اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم آئے ہیں اور ہمارا جسٹ 5 منٹس کے اندر نمبر آ چکا ہے اور ساری چیزیں پروسیس میں ہیں۔ میں وفاقی حکومت کا بے حد مشکور ہوں۔ جیسے میں نے ٹوکن لیا اور ڈائریکٹلی میں کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوں، ان لوگوں نے میری تصویر لی ہے، پھر سائٹ پہ جا کے میں نے جمع کرا دیا اپنا پاسپورٹ۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہریوں کو پاسپورٹ ملنے میں تاخیر کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اب شہریوں کو مقررہ مدت کے اندر پاسپورٹ ملیں گے۔ محسن نقوی نے بعض شہریوں کے شناختی کارڈز کے معاملات کو موقع پر ہی حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شہریوں کی سہولت کے لیے پاسپورٹ آفس اور نادرہ سینٹرز کے دورے کر رہے ہیں۔ کراچی میں شہریوں نے پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز میں نظام کی تعریف کی اور اسے قابل اطمینان قرار دیا۔ وزیر داخلہ نے پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز کے عملے سے بھی ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ وفاقی حکومت کے اس اقدام سے جہاں شہر قائد کے باسیوں کو پاسپورٹ کے حصول میں آسانی ہوگی، وہیں ان کا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ شیخو پورہ کی تحصیل مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس جماعت نے ملک کی دفاع اور سالمیت کو جو نقصان پہنچایا وہ ناقابل تلافی اور ناقابل معافی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بھی سزائیں ملیں گی تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ بانی PTI کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے کمزور دیکھنا چاہتی ہیں۔ کنوینر پارلیمانی ٹاسک فورس ST جن بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت اور عسکری قیادت دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ 9 مئی میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ تفصیل حسن ریاض کی رپورٹ میں۔ جہلم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور کنوینر پارلیمانی ٹاسک فورس SDGs بلال اظہر کیانی نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ شہداء قوم کے ہیروز ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2018 سے 2022 تک رہنے والی حکومت نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ وفاقی حکومت کی طرح پنجاب حکومت بھی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری کاوشوں کی بنیاد پر اور ہم نے جو یہاں کے اس مسئلے کی اہمیت جب بار بار سامنے رکھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کے، وزیر اعظم صاحب کے، تو اب حکومت پنجاب نے
اب یہ نہ صرف اس منصوبے کی مکمل اونرشپ لی ہے بلکہ اس کے لیے مکمل فنڈز بھی فراہم کر دیے ہیں، یہ فراہم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اب نہ صرف آپ کو اس پہ کام شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا، مگر سال 2025 میں یہ 128 کلومیٹر کی پوری سڑک پہ کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی اگر آپ قومی ایشوز پہ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہو تو ہماری انا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بلال اظہر کیانی کے مطابق پنجاب حکومت متعدد منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے خراج تحسین کی مستحق ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کو سزائیں ضرور ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل جمالی۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی منفی سیاست کے باوجود ملک سیاسی و معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے سمجھ بوجھ پر مبنی فیصلوں کی توقع نہیں۔ جن لوگوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، جو کسی بھی کرائم میں ملوث ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر شخص یہ دادا گیری کرے گا، بدماشی کرے گا اور اس کے بعد کہے گا مجھ سے بات کر لو، یہ چیزیں میں معاف کر دو۔ تو یہ معافی اپنی جگہ الگ چیز ہے، لیکن مذاکرات اگر وہ کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ کراچی میں پانی کی قلت کوئی سازش نہیں، حادثہ تھا۔ پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اور اس میں مختلف شخصیات جلد شمولیت اختیار کریں گی۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں گے۔ 79 فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں 32 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر مزید حملے کیے۔ دیر البلاح میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ شہر میں ایک اور اسکول پر اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 4 بچوں سمیت 5 افراد شہید، جبکہ غزہ شہر میں گاڑی پر فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس کے رہائشی علاقے میں اسرائیلی بمباری سے کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ نہتے عوام پر بمباری کے بعد غزہ کے ہسپتال بھی اسرائیلی شیلنگ کی زد میں آ گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حملے سے پہلے قریب کے رہائشیوں کو علاقے سے نکل جانے کا حکم بھی دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 45,259 ہو گئی ہے۔ شہیدوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی فورسز نے مقبوضہ بیت المقدس، طلکرم اور نابلس میں گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یمن میں حوثی گروپ کے ٹھکانوں پر اسرائیل اور امریکہ نے مزید حملے کیے ہیں۔ حملوں میں کسی جانی و مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا دورہ دمشق۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے دمشق میں شام کے تحریر الشام کے سربراہ احمد الشارع سے ملاقات کی۔ ملاقات میں شام کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یقان نے کہا ہے کہ رواں سال میں 1,24,325 شام کے مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس لوٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب العربیہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ شام کے گولان میں القنیطرہ گورنری کے الباس شہر میں داخل ہو گئی ہیں۔ کئی مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں کیں جس میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ صہیونی فوج نے رہائشیوں کو 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں۔ ادھر شام کے شمالی علاقے میں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی میں 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق منیج شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں گروپوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، جس میں ترکیہ کے حمایت یافتہ فورس کے حملے میں امریکی حمایت یافتہ فورس سیرین ڈیموکریٹک فورس کے 5 اہلکار ہلاک ہوئے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق بھارتی فوجیوں نے بارہمولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں چھاپوں کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے ایک جھوٹے مقدمے میں 2 نوجوانوں کے خلاف فرد جرم دائر کر دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی حکومت کی سفاکانہ پالیسیوں کی مذمت کی، جن کی وجہ سے پورے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تنازع کشمیر زمین یا امن و امان کا مسئلہ نہیں، بلکہ 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی کی قیادت میں بیج بہاڑا میں لوگوں نے ریلوے منصوبے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ التجا مفتی نے اس موقع پر مقامی آبادی کی معیشت اور روزگار کو خطرے میں ڈالنے والے منصوبے شروع کرنے پر دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔
सियासी माहिरीन और तजिया कारों ने नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत और मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों में तेज़ी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तजिया कारों का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीडिया इदारों को सख्त क्रैकडाउन का सामना है और कई सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नाज़रीन, हिंदू कौम परस्तों की वजह से भारत में मसाजिद शदीद खतरे से दो चार हैं। हाल ही में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में सदियों पुरानी तारीखी मस्जिद भी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर आ गई है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद को मंदिर पर तामीर करने का एक झूठा दावा किया है। हिंदू कौम परस्त अपने दावे को सच साबित करने के लिए अदालत पहुंच गए। हिंदू कौम परस्तों ने तारीखी मस्जिद की हिफाजत पर मामूर मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म की इंतहा कर दी और 4 नमाजी शहीद कर दिए। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक मस्जिद पर कब्जे की कोशिश मजहबी नहीं बल्कि मोदी सरकार का सियासी एजेंडा है। मस्जिद तनाज़े को बढ़ाकर मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात में यहां से हिंदू वोटों की तादाद बढ़ाना चाहती है। नाज़रीन, अब आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ मसीही भाइयों की क्रिसमस की खुशियों में शरीक हुए। उन्होंने लाहौर में अपने हल्के में क्रिसमस ट्री और क्रिसमस बाजार का इफ्तिताह किया और केक भी काटा। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का एन ने 127 के दौरे के मौके पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मसीही बरादरी के लिए खसूसी तौर पर लगाए गए क्रिसमस बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर हम अपने मसीही भाइयों की खुशियों में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस के मौके पर सस्ते बाजार का इनेकाद अच्छा इक़दाम है। मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ मैं लोगों को फख्र से बताता हूँ कि मैं 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का नुमाइंदा हूँ। मैंने जो असेंबली में तकरीर की थी वो मैंने दिल से की थी और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी कि ये किसी को ना लगे कि ये लावारिस हैं। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके भाई के तौर पे खड़ा हूँ और इनके तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मॉडल टाउन में भी सस्ते क्रिसमस बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत अक़लियतियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। क्रिसमस के मौके पर सस्ता क्रिसमस बाजार मसीही बरादरी के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से तोहफा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सस्ता क्रिसमस बाजार का दौरा किया। बाद अज़ां अताउल्लाह तारड़ ने क्रिसमस का केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन यूसी 226 चौधरी यूसुफ जावेद, कोऑर्डिनेटर गुलजार खान समेत दीगर भी मौजूद थे। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुक़ीम मसीही बिरादरी अपने मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ है। तफसील बता रही हैं आयशा आफरीन अपनी इस रिपोर्ट में। दिसंबर की सर्द हवाएं और रोशनियों से जगमगाते ये मनाजिर शहर कायद में मसीही बिरादरी के क्रिसमस त्यौहार की खुशियों के हैं। घरों, गिरजाघरों और गली मोहल्लों को रोशनी और खूबसूरत सजावट से आरास्ता किया गया है। क्रिसमस की खास अलामत क्रिसमस ट्री को बरक़ी कुमकुमों, चमकदार घंटियों और रंगीन सितारों से सजाया जा रहा है, जबकि सेंटा क्लॉज और बर्फानी मनाजिर की शक्ल में मजेदार केक्स भी तैयार किए गए हैं। तैयारियां तो जो है वो 1 दिसंबर से ही शुरू हो जाती हैं और पूरा साल हम इस सीजन का वेट करते हैं। और अच्छी बात है कि इस दफ़ा कराची में सर्दी भी आ गई है तो क्रिसमस का मज़ा और दुबाला हो गया। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों ने कुछ ट्री खरीदे हैं, लाइटें खरीदी हैं, रीत है, कपड़े खरीदे हैं, जूतियाँ बच्चों ने, बच्चों की डेकोरेशन की चीज़ें हैं। हमारी क्रिसमस की काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है एंड वी आर डेकोरेटिंग आवर हाउस एंड आवर सोसाइटी एज वेल। मसीही बिरादरी इस त्यौहार के लिए खास पुरजोश है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने और मोहब्बतें फैलाने का जरिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून हाउस कराची में क्रिसमस तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियती बिरादरी को मुकम्मल आज़ादी है और पाकिस्तान में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाती है। पाकिस्तान में मसीह इसी तरह अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और हम सब एक साथ इसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये जो मुल्क आज जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क में मईशत भी ठीक हो रही है। आज इस मुल्क में महंगाई भी कम हो रही है। मसीही बिरादरी इस मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम कर रही है और अपने प्यारों के लिए तहाइफ की खरीदारी में भी मसरूफ है ताकि मोहब्बत, अमन और खुशियों की अलामत समझे जाने वाले इस त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। क्रिसमस की तैयारियां, रोशनियों से जगमगाते चर्च और खूबसूरती से सजे ये क्रिसमस ट्री मसीही बिरादरी के जोश व खरोश और पाकिस्तान में अक़लियतों को मिलने वाले मुनसिफाना हुकूक को ज़ाहिर कर रहे हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में NPS के तलबा की जानिब से लगाई जाने वाली सालाना आर्ट एंड साइंस की नुमाइश का दौरा किया और वहाँ रखे जाने वाले अपने मॉडल्स देखे। उन्होंने बच्चों के बनाए गए साइंसी मॉडल्स की तारीफ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नारोवाल को तालीम के हवाले से मिसाली शहर बनाना मेरा मिशन है, जिसकी तकमील के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि इस साल नारोवाल मेडिकल कॉलेज में क्लासेस और आइंदा साल नारोवाल एग्रीकल्चर कॉलेज का आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने तलबा में इनामात भी तकसीम किए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने लाहौर में उम्रा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि गजा में जारी इसराइली जारहियत के मामले पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने की ज़रूरत है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हज और उम्रा जैसी इबादत का ताल्लुक खालिस्तन अल्लाह ताला से है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वाला रोज़े क़यामत शफात का मुस्तहिक होगा। भिखारी और मनीशियात ले जाने वाले मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। उन्होंने कहा कि हज और उम्रा पर जाने वाले किसी का सामान साथ ना लेकर जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, बलूचिस्तान के मसाइल और चैलेंजेस का हल मुकालमे से निकाला जा सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग में धकेला क्यों जा रहा है? वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं सवाल यह है कि बलूचिस्तान क्या एक लाहासिल जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? इन सवालों के जवाब जंग से तो मुमकिन नहीं। ये जो बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग की तरफ भेज दिया गया है, इस लाहासिल जंग में जो बलोच नौजवान को बहला के फिसला के उस तरफ लेके जाया जा रहा है, तो आया इस पर कहीं इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं होनी चाहिए? इस पर बहस मुबाहिसा होना चाहिए, इस पर एक थॉट प्रोसेस से गुजरना चाहिए। सोचना यह भी होगा कि बलूचिस्तान को एक लाहासिल जंग से हासिल क्या होगा। दुनिया AI से अब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ एक सोच खुदकश तैयार करती है। बलोच नौजवान को वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो इस रियासत में रह के ग्रो करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि गुर्बत और बेरोजगारी खत्म करने के लिए 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बना के बैरून मुल्क भेज रहे हैं। बलूचिस्तान के हर जिले के सरकारी स्कूल के टॉप 10 तलबा की 16 साल तक की तालीम की जिम्मेदारी भी हुकूमत ने उठा ली है। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटीज में बलूचिस्तान के नौजवानों को हुकूमत की तरफ से फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी दिए जा रहे हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुलीर एक्सप्रेसवे की तामीर का अचानक दौरा किया और काम का जायजा लिया। उन्होंने कमिश्नर कराची, DMC और DIG को हिदायत की कि शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुजात खत्म करें और दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने मुलीर एक्सप्रेसवे पर तमाम हैवी ट्रैफिक पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की भी हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी मनसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाज़रीन, जिला कुरम में लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई है। आज मजमूई तौर पर 5 परवाजें चलाई गईं, जिनके जरिए 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की खुसूसी हिदायत पर हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आम आदमी की जमात है और अवाम की खिदमत हमारे मंशूर का हिस्सा है। पिंडी घेब में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके के कमजोर तबके की तरक्की के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला अटक के अवाम को सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। कराची में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ पाकिस्तानी डेंटिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि डाउ यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील नौजवान आज दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के फलाही इक़दामात काबिल सताइश हैं और इसका दायरा कार मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफ्द ने तंजीम के फलाही इक़दामात से मुतालिक भी आगाह किया। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 मुल्कों में होता है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए इक़दामात जारी रखे हुए है। फाहद जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए वाज़ेह पॉलिसी और हिकमत अमली मुरतब की है, जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। साल 2024 में विफाकी मालियाती बजट में माहौलियाती तब्दीली की पॉलिसियों और इक़दामात के लिए 8% रकम मुख्तस की गई, जो कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से असरात को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस पॉलिसी तैयार कर ली है। पायदार फाइनेंस ब्यूरो का क़याम भी अमल में लाया गया है। इस पॉलिसी का मकसद शोबा जाती तरजीहात की निशानदही करना
और मौसमियाती तब्दीली के पैमानों को नापना है। ये पॉलिसी पेरिस माहदे के लिए पाकिस्तान के अज़्म का संगे बुनियाद है। हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन सोल्यूशन पर सख्ती से अमल पैरा है, जिसमें जंगलात और मैंग्रोव्स के साइज को बढ़ाना, जंगलात के लिए महफूज इलाके शामिल करना और साल 2030 तक ग्रीन रिसोर्सेज के जरिए 30% तवानाई हासिल करने के इकदामात शामिल हैं। विफाकी हुकूमत ने साल 2024 में मौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से नबर आजमा होने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम की रफ्तार को तेज किया है, ताकि पाकिस्तान में मौलियाती तब्दीली के असरात को कम से कम किया जा सके। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कपड़े इस्त्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज, समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हुक्म पर BMC हॉस्पिटल कोयटा का कैंसर वार्ड फाल कर दिया गया है। मरीजों को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। कोयटा के BMC हॉस्पिटल में कैंसर का फ्री इलाज, इंजेक्शन और महंगी तरीन अद्वियात भी बिना किसी कीमत के फराहम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सरतान के मरीजों के लिए अलहदा से कैंसर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है, लेकिन हॉस्पिटल के बनने तक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के हुक्म पर BMC हॉस्पिटल कोयटा का कैंसर वार्ड मुकम्मल फ़आल कर दिया गया है। सरफराज बुगटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने हम लोगों को 13 लाख वाला इंजेक्शन लगा दिया, उसका बहुत बहुत मेहरबानी। गरीबों के इंजेक्शन लग रही है, कटसीला है, फिस्गो 13 लाख रुपए का है, अर्सेप्टन है, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। मैं ज़िला खारा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं CML का मरीज़ हूँ। 1.5 लाख की दवाइयाँ दी है। मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि ये दवाइयाँ मुझे मुफ्त में मिल रहा है। अवामी जमहूरी हुकूमत वही होती है जिसका हाथ अवाम की नब्ज़ पर हो। हेल्थ सेक्टर में इस्लाहात और हर मरीज को सेहत की मयारी सहूलतें देना बलूचिस्तान हुकूमत का अज़्म है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, पाक बहरिया के जहाज़ों ने खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा किया। दौरे में PNS रसदगार और PNS अजमत ने कुवैत की बंदरगाह अल शेख और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ दश्त ने इराक की बंदरगाह उम्मे क़सर का दौरा किया। मेज़बान बहरिया के आला हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर ने जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों मुल्कों की बहरी क़यादत से मुलाकातें की और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कुवैती और इराक़ी बहरिया के जहाज़ों के साथ बहरी मशक़ें भी की गईं। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को बेहतर बनाना था। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सेहत मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में आगाही के साथ साथ इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात भी फराहम की गईं। तफसील के लिए देखते हैं चौधरी मजहर की रिपोर्ट। सेहत मेला, आगाही और इलाज एक साथ, ऐसा तस्वर है जिसे रफाई तंजीम ने बेयक वक्त सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के शऊर को उजागर करते हुए जिस्मानी, जहनी और नफ्सियाती सेहत के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम करके हकीकत में बदल दिया। हर किस्म के मेडिकल्स और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले स्पेशलिस्ट हज़रात हैं। CPR ट्रेनिंग के लिए हमारे वो सामने डॉक्टर साहब ने पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। आई स्पेशलिस्ट हैं, फिर गायनी की हैं, अल्ट्रासाउंड हो रही है, ECG हो रही है, एको हो रही है, इतने सारे टेस्ट और सारी चीजें, इसलिए इसको मेला कहा है कि ये वैरायटी है। हर किस्म का जो डॉक्टर है अगर वो अवेलेबल हो, या सो मच हो कि फिजियोथेरेपी के लिए भी हमने
एक स्पेशलिस्ट को यहाँ रखा हुआ है। सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए सरगर्म तंजीम पनाह के मेले में नामवर तिब्बी माहिरीन और मारूफ मेडिकल कंपनियों ने मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलतों समेत लोगों को सेहत के बुनियादी मसाइल, बीमारियों की रोकथाम और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के बारे में आगाही दी। ट्रीटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, गाइडेंस होती हैं, और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा होता है वो अवेयरनेस होती है। ओमेगा 7 है वो इंग्रेडिएंट्स है जो इन 74 पॉइंट्स पे रीजनरेशन ऑफ न्यू सेल करता है। इसमें सर ऐसे 1000 माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कैंसर से खिलाफ आपको जो है कुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करते हैं। 27 से ज़्यादा कैंप लगाए गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आज हमारे पास 27 मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो अपने अपने शोबों के माहिर हैं वो यहाँ आए हैं। इसके अलावा हम अपने मेम्बरान को यहाँ पर मुख्तलिफ टेस्ट करवा रहे हैं। इस तरह के इक़दामात सेहतमंद मुआशरे के क़याम में अहम किरदार अदा करते हैं। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में लाइट स्टोन पब्लिशर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेरे एहतमाम अदब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। एक रोज़ा मेले में अदब की अहमियत को उजागर किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद वजीर। अदबी मेले मुल्क की सकाफत और रिवायात के अमीन हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में एक रोज़ा अदबी मेले में मुल्क के नंबर लिकारी, शुअरा, फनकारों और सियासी रहनुमाओं समेत गैर मुल्की अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि माशरे में अदब का किरदार हमेशा नुमाया रहा है, जिसके बायस हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। इस्लामाबाद ऐसी जगह है जहाँ फिक्र, सोच, अदब, आइडियाज़, इश्यूज, इनिशिएटिव्स डिस्कस होते हैं और आइडियाज़ के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं, मसाइल का हल ढूंढते हैं, मशावरत के ज़रिए और इत्तफाक राय के ज़रिए। शुरका ने कहा कि इस तरह के अदबी फेस्टिवल का इनेकाद काबिल तहसीन है। इससे कौम अपनी ज़बान, फ़नून, लिबास, सकाफत और तमद्दुन से मुतल्लिक आगाही बढ़ती है। हमारा मकसद यही है कि लोगों को किताब की तरफ लाएं, पढ़ने लिखने का उनमें शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। सोशल इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बहुत अच्छा वो किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत इंसाइटफुल सेशन था, बहुत रिप्यूटेबल राइटर्स आए हुए थे और उनकी बहुत अच्छी बुक लॉन्चेस थी। अदबी मेले में बाबाए कौम, कायद आज़म की जिंदगी और दो कौमी नजरिए पर लिखी गई किताब जना ए लाइफ और डायलॉग विद हिस्ट्री समेत मुख्तलिफ किताबों की रहनुमाई के साथ सुफियाना कलाम भी पेश किया गया। जो काश करेगा वो ही मालिक, बाकी सब बेकार। तुम अपने हाथ की मेहनत से कब तक रहोगे पार। अदबी मेले सिर्फ राब्तों को ही परवान नहीं चढ़ाते, बल्कि सकाफत, ज़बान, अदब और आज़ादी इजहार के मौके भी फराहम करते हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2 दिन जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया, जिसका अहवाल बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद अपनी रिपोर्ट में। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद ने किया। अदबी मेले में बड़ी तादाद में शायकीन अदब ने शिरकत की। 2 दिन जारी रहने वाले मेले में मुख्तलिफ अदबी मौज़ूआत पर मुज़ाकरे और किताबों की तकारीबें रोनुमाई मुनक़िद हुई, जिनमें असगर नदीम सैयद, इफ्तिखार आरिफ, शीबा आलम, रसूल बख्श रईस और फरियाल अली गौहर समेत मुख्तलिफ अदीबों, शायरों और दानिशवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अदबी मेले में मुनक़िद होने वाले मुशायरे में नौजवान और बुजुर्ग शायरों ने अपने अपने कलाम से हाज़रीन को खूब महसूस किया। गुलाम अब्बास ने अपनी गायकी से समा बांध दिया। लिटरेरी फेस्टिवल फैसलाबाद में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बिल्ड कर चुका है। मेला सजाया गया है, ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत मस्बत, बहुत तामीरी और बहुत कंस्ट्रक्टिव इंडिकेशन है इस बात की और सबूत है इस बात का कि हमारा मुआशरा ज़िंदा है। ना सिर्फ ये तलबा और तालबात के लिए ज़रूरी है कि उनके इल्म में इजाफे का बायस बनते हैं, उनको बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलने का मौका मिलता है और ये मुआशरे के लिए भी बड़े फ़ायदेमंद है। फैसलाबाद की एक तरह से नई शनाख्त इस हवाले से डेवलप हो रही है, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, ड्रामे के हवाले से। इस मौके पर किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनमें किताब बीनी के शायकीन ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल जैसी सरगर्मियाँ जहाँ कौमी मिजाज को शगुफ्ता रखती हैं, वहाँ नई नस्ल में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। बल्तिस्तान में मौसमी रिवायती त्यौहार जश्न महफिल जोशो खरोश से मनाया गया। स्कर्दू म्यूनसिपल स्टेडियम में शदीद सर्दी के बावजूद रात बड़ी तादाद में मशल बरदार लोग इस रंगारंग तकरीब में शरीक रहे। इस त्यौहार से मुतालिक देखते हैं स्कर्दू से नुमाइंदे कासिम नसीम की रिपोर्ट।
बल्तिस्तान में रिवायती मौसमी त्यौहार जश्न में फंग इन दिनों रिवायती जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार बल्तिस्तान भर में 21 दिसंबर की रात से मुसलसल 3 हफ्तों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार में जहां 21 दिसंबर से रातों के घटने और दिनों के दौराने में इजाफे की खुशियां शामिल हैं, वहां मौसम सरमा इख्तिताम की जानिब गामजन होने और चंद रोज बाद नए साल की आमद की मुसर्रतों का पहलू भी नुमायां है। इस सिलसिले में बल्तिस्तान के चारों अजला स्कर्दो, गांचे, शिगर और खरमा में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में भी ये त्यौहार किसी न किसी सूरत में मौजूद है। स्कर्दो म्यूनिसिपल स्टेडियम में रात में फन की खुसूसी और रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। मशल बरदार नौजवान मकामी मशल, जिसे डंडर कहते हैं, जलाकर स्टेडियम में रिवायती मौसीकी की धुन के साथ उतरे। स्टेडियम में जगह जगह अलाव का इंतजाम था जिसे रोशन किया गया। इस मौके पर फजा में मुतादिद फानूस भी छोड़े गए, जबकि आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा करते हुए फजा को मुख्तलिफ रंगों से भर दिया। खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी मुनफरिद सकाफत से लगाव का अमली मुजाहरे के तौर पर इस त्यौहार में शरीक थे। आज भी आप देख रहे हैं मनफी तकरीबन 15-16 सेंटीग्रेड में भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पे जमा है। और आज 21 दिसंबर को पूरे बल्तिस्तान भर में बशमूल ज़िला गांचे, शिगर, खरमंग और आज स्कर्दू में इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस नोयत की तकरीबात बल्तिस्तान की मुनफरिद तहजीब और सकाफत को महफूज करने में मददगार साबित होती हैं। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। उधर पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है।